بلوچستان کے اندر انڈیا کا جو ہے ٹوٹل فائنینسنگ اور ٹوٹل ویپن مل رہا ہے ان کو، وہ انڈیا سے مل رہا ہے۔ اگر پاکستان کے ہر جگہ بلوچ موجود ہیں تو وہ اتنی انڈرمائنڈ کمیونٹی کیوں ہے؟ اگر اتنی زیادہ آپ سمجھتے ہیں نا، انڈرمائن آپ سمجھتے ہیں یا انڈرمائن وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کا مائنڈ ہی نہیں ہے؟ تو جب ایک آرمی چیف آتا ہے وہ 3 سال تک، تو پہلا سال تو وہ سمجھتا ہے ایشوز کو، پہلا سال تو وہ انٹیلیجنس سے جو ہے رپورٹس لیتا ہے، اور پھر دوسرے سال میں اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی میرے بعد کون آرمی چیف آئے گا۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ چلے لیاری، آپ کا سوچ لیاری کے لیے بدل جائے گا۔ لیاری واز ایکچولی کراچی، لیاری سے آگے کراچی نہیں تھا۔ پاکستان کا ریزولوشن لیاری نے سائن کیا ہے، پاکستان بنایا لیاری نے، تو کراچی پورا ہی لیاری تھا۔ کراچی پورا ہی لیاری کا ایریا ہی تھا، وہ کراچی تھا۔ Does a Baloch think of himself as a Pakistani? Of course. So why then do the separate branding based on your language? Why can't you tell this to Dr. Farooq Sattar, Mustafa Kamal? Why they call themselves Mahajir? Why do we need to constantly change our constitution to make this country work? This is our right. تو کیا غلط بنا ہوا تھا constitution؟ عمران خان واپس آ سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ جو ارد گرد جو اس کے موکل ہیں، اگر ان کی باتوں میں نہ آئے تو وہ اپنی غلطی مانے کہ بھئی آپ دیوار سے سر کیوں ٹکرا رہے ہیں۔ تو اگر فضل الرحمان کو منوا سکتے ہیں پریزیڈنٹ زرداری اور بلاول بھٹو زرداری، یہ دونوں عمران خان کو کس طرح نہیں منوا سکتے؟ منوا سکتے اگر عمران خان، دیکھیں نا، اگین عمران خان تو کہتا ہے کہ مجھ سے اسٹیٹ معافی مانگے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ میرے آج کی گیسٹ ایک بہت انٹرسٹنگ شخصیت ہے۔ وہ ایک لائسنسڈ پائلٹ ہیں، وہ ایک ہنٹر بھی ہیں، ان کو وائلڈ لائف فوٹوگرافی کا بھی شوق ہے، وہ ایک سیلف پروکلیمڈ گینگسٹر بھی ہیں، اینڈ ان ریئل لائف ہی از آلسو اے گینگسٹر، ہی از اے پولیٹیشین، ون آف دا ینگسٹ MNAs فرام لیاری، اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ہیئر اباؤٹ دا ہسٹری آف لیاری، کراچیز موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا سٹی۔ نبیل گبول ٹوڈے آن ڈیجیٹیلز۔ نبیل گبول صاحب، آج آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ آپ سے میں بڑا خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے۔ میں آپ سے ایک چیز سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں، لیاری کے بارے میں ہم اتنا کچھ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیاری کے اندر وارز، گینگ وارز، یہ وہ ہر طرح کی ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے، لیکن لیاری از آلسو کراچی کا سب سے پرانا علاقہ۔ لیاری کی ہسٹری اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ تھوڑا مجھے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیں لیاری کے بارے میں، کہ لیاری کی جو ہسٹری ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے پارٹیشن سے پہلے، ان بلوچیوں کا یہاں پہ کیوں اتنا ایک فوکس ہے، اور اب آج کراچی جو ایک مہاجروں کا یا ایک ملٹی کلچرل شہر ہے، اس میں لیاری ابھی بھی ایک کنفائنڈ ایریا کیوں رہ گیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے لیاری 1700 کے وقت کا ایک آبادی تھی، کچی آبادی۔ اس وقت کراچی کولاچی کہلایا جاتا تھا، اور اس وقت جو کراچی کولاچی جو ایگزسٹ ہوا ہے یا بنا ہے جہاں سے، وہ تھا لیاری کا ایریا، کیونکہ لیاری کا ایریا سمندر کے ساتھ بالکل ٹچ ہے، عربین سی کے ساتھ، اور لیاری کے زیادہ تر لوگ فشر مین ہی ہوتے تھے، مزدوری ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 1700s کے بعد پھر یہ جب انگریز آ گئے 1857 میں، اس کے ساتھ یہ لیاری پھر آہستہ آہستہ بن گیا ایک پورٹ ایریا، بیکاز سامنے پورٹ تھا، تو لیاری واز اے پورٹ سٹی، تو لیاری واز ایکچولی کراچی، لیاری سے آگے کراچی نہیں تھا، تو کراچی پورا ہی لیاری تھا، کراچی پورا ہی لیاری کا ایریا ہی تھا، وہ کراچی تھا۔ رائٹ، زیادہ سے زیادہ سولجر بازار جس کو آج ہم کہتے ہیں، جو گارڈن کا علاقہ، جی جی، یہاں تک تھا، اور اس سے پیچھے پھر سمندر تک یہ لیاری کا یہ ایک آبادی تھی۔ یہ ایک کچی آبادی کہیں یا اس کو آپ میں گاؤں تو نہیں کہوں گا، بٹ اس زمانے میں بھی یہ سٹی تھا، سٹی آف پورٹ کہا جاتا تھا اس کو۔ ٹھیک ہے، تو جتنے بھی بزنس ہوتے تھے، جتنے بھی کوموڈیٹیز آتے تھے، پاکستان تو نہیں بنا تھا، بٹ انڈیا کے لیے وہ تھرو لیاری آتا تھا، تھرو عربین سی، اور یہ جو پورٹ ہے KPT کا پورٹ ہے، یہاں سے آتا تھا۔ تو یہ KPT کا پورٹ بعد میں بنا ہے، لیکن یہ ان کا جو ہے یہ میں کہوں گا کہ یہ اپنا ذاتی پورٹ لیاری کے لوگوں نے بنا لیا تھا، جہاں پر چھوٹے چھوٹے لانچیں آ کے لگتی تھی، اور گلف سے جو ہے چیزیں آتی تھی یہاں پر دوسرے ملکوں سے بھی۔ اس کے بعد پھر یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے یہ سیٹلمنٹ، کچی آبادی کی سیٹلمنٹ تھی۔ پھر اگین جب میرے گرینڈ فادر خان بہادر علامہ گبول
he was elected from Lyari in 1928 अच्छा। for the Bombay Legislative Assembly. ठीक है। बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, सिंध में नहीं था, ठीक तो है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव, फिर ये एक सियासी हब बन गया। और यहाँ पर हारून फैमिली, जी जो कि सर अब्दुल्ला हारून थे, जी और मेरे दादा यहाँ पर सियासत मतलब इलेक्शन फाइट करते थे, और सियासत जो शुरू किया था वो सर अब्दुल्ला हारून ने शुरू किया था। अच्छा। यहाँ पे दो बड़े सेटलमेंट होते थे लियारी के अंदर, एक जो कच्ची आबादी थी जो कच्छ के इलाके से है, और एक बलोच आबादी थी। तो कच्छ के जो लोग थे वो सर अब्दुल्ला हारून को फॉलो करते थे, क्योंकि सर अब्दुल्ला हारून खुद भी कच्ची था, और इसी तरह जो बलोच थे वो मेरे ग्रैंडफादर को फॉलो करते थे। फिर 1936 में इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन में फिर ये आमने सामने इलेक्शन में लड़े सर अब्दुल्ला हारून अगेंस्ट माय ग्रैंडफादर खान बहादुर अल्लाह बख्श कपूर। देन ही डिफीटेड सर अब्दुल्ला हारून। अच्छा अच्छा। और ये मज़े की बात बताऊं कि उस वक्त एक सिंध यूनाइटेड पार्टी बनी, जिसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो सर अब्दुल्ला हारून थे, और उसके साथ सारी जो उसके जितने मेंबर्स थे दे वर ऑल इलेक्टेड। जो जनरल सेक्रेटरी था वो हार गया सर अब्दुल्ला हारून अगेंस्ट माय ग्रैंडफादर, और इसी तरह मेरे ग्रैंडफादर फिर सिंध असेंबली में आए। दैट वाज द फर्स्ट सिंध असेंबली। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन साइन करने में नंबर 2 जो नाम आज भी आप बोर्ड पे देखें, तो दैट इज़ खान बहादुर अल्लाह बख्श कपूर माय ग्रैंडफादर, जिससे पाकिस्तान रेजोल्यूशन को साइन किया। तो अगर इस लिहाज से हम बोलें तो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन लियारी ने साइन किया है। Right. पाकिस्तान बनाया लियारी ने, कराची तो लियारी ने बनाया ही बनाया। जितने मज़दूर थे लियारी के उन्होंने कराची को आबाद किया, जितने मज़दूर थे लियारी के वो डेवलपमेंट जितने भी हुए यहाँ पे। कराची तो महदूद था, सोल्जर बाज़ार से आगे गार्डन का जू था, उससे आगे तो जंगल ही था। बल्कि जेल कहते हैं कि जेल जो बना था वो कराची शहर के बाहर बना था बिल्कुल। तो सोल्जर बाज़ार से आगे जो है वो जेल का एरिया था। तो वहाँ पर मेरे बड़े जो है वो कहते थे हम खरगोश का शिकार करने जाते थे जेल के एरिया में। तो ये कराची की पूरी हिस्ट्री है। असल कराची इज़ लियारी। कराची कहाँ से काम पहुँच गया। तो इसमें मुझे ये बताएं, आपने दो बातें की कि लियारी के जो बाशिंदे थे वो दो कौमें थी, एक बलोच कौम थी और एक कच्छ की जो आईवी कौम थी। जी, कच्ची जो थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं समझा कच्ची आबादी से मुराद ये आपका आबादी जो कच्ची है। आई डिडंट रियलाइज कि कच्छ से आए हैं। कच्ची इज़ अ कम्युनिटी जी, कच्ची स्पीकिंग है, और बहुत बड़ी आबादी है उनकी, और लियारी में काफ़ी बहुत बड़ी उनकी सेटलमेंट है, और वो कच्छ के इलाके से आए हैं। तो जो बलोच जो इधर आए थे वो किस सदी में आए होंगे? बलोच बहुत शुरू से यही थे। बलोच जो लियारी के बलोच हैं वो मोस्टली जो है वो ग्वादर मकरान बेल्ट से आए थे, और ये आए थे लेट्स से 1700-1800। तो मुझे इसमें एक चीज़ मुझे नहीं समझ आती कि वो अगर 300 साल पहले आए थे तो आज भी अपने आप को एज बलोच क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई अमेरिका शिफ्ट होता है 300 साल पहले, वो अपने आप को एज पोलिश या एज जर्मन या एज इंग्लिश तो नहीं आइडेंटिफाई करता है, वो तो अपने आप को अमेरिकन बोलता है। तो बलोच आज यहाँ पे आके स्टिल दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज बलोच एंड नॉट एज अ कराचीआइट या नॉट एज अ पाकिस्तानी। आप अगर लैंग्वेज पे जाते हैं तो दे आर बलोची लैंग्वेज स्पीकिंग, तो वो लैंग्वेज है, वो कम्युनिटी है, और तो लैंग्वेज की वजह से तो बलोच जो है वो अपने आप को बलोच ही कहलाएगा। तो लियारी के अंदर जो मोस्टली लोग रहते हैं वो नॉन ट्राइबल है, उनकी इतनी ज़्यादा ट्राइब नहीं। जिस तरह आप बलूचिस्तान में ट्राइब देखते हैं, जैसे बुकटी है, मरी है, मैंगल है, बहुत बड़ी ट्राइब है बलोचों की, वो अपने ट्राइब के नाम से जाने जाते हैं। लियारी वाहिद इलाका है जहाँ पर लियारी में अगर किसी का नाम सपोज फैज़ान है तो फैज़ान के साथ वो फैज़ान बलोच यूज़ करता है। अच्छा, जेनेरिक साइड, ठीक है। तो वो इसलिए बलोच, बिकॉज बलोची स्पीकिंग है, बलोच हैं पीछे से शुरू से। लेकिन इनका ताल्लुक जो है वो अगर आप पूछे कहाँ से आए हैं, ये शुरू से यहीं पे थे। कुछ जो है बाद में मकरान बेल्ट से, मकरान एक हमारा डिवीज़न है पूरा, जिसमें ग्वादर भी, तुर्बत, पंजगूर इस इलाके से आए। अच्छा, जो ओमान का कनेक्शन बनता है, एक ओमानी नेशनैलिटी भी होती है अक्सर बलोचों की, इज़ बिकॉज कि जो गवादर का जो लैंड था वो ओमान ओन करता था। तो क्या यही वजह है कि वो कनेक्शन आज भी? एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि मैं खुद हाफ ओमानी हूँ। अच्छा, मेरी मदर शी इज़ फ्रॉम ओमान। अच्छा, ओके। तो मेरी जो सबसे बड़ी फैमिली जो है मदर की, वो ओमान में ही रहती है। इवन मेरे आज दोनों भाई ओमान में हैं। अच्छा, मैं अकेला भाई हूँ जो यहाँ पर हूँ। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, ग्वादर जो था वो ओमान का था इस 1956 में ग्वादर को
परचेज़ किया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ओमान से। तो ये जितने जो ग्वादर के रहने वाले लोग थे उनके पास ओमानी नेशनल बन गए थे। फिर ओमान का जो फ़ौज था उसमें ग्वादर के बलोच थे। तो ओमान की फ़ौज में अभी 10 साल से तक जो है बलोच काफ़ी थे उसमें। आज भी जो वहाँ पर जॉइंट आर्मी चीफ है वो एक बलोच है, नेवल चीफ भी बलोच होता था। तो बलोच ओमान में भी, मस्कत में भी बहुत है और पूरी दुनिया में भी है। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बलोच है। आप मैं समझता हूँ कि अगर साउथ अफ्रीका में जाएं वहाँ पे काफ़ी बलोच है। बलोच आप देखें सिर्फ बलोचिस्तान पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान ईरान में, यहाँ से जो यहाँ की जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, उससे बड़े बलूचिस्तान जो है वो ईरान में है और दोनों कनेक्टेड है। तो ईरानी बलोच और पाकिस्तानी बलोच ये कनेक्टेड है आपस में। तो जो हमारे लियारी के लोग हैं, ये जैसे ये जो आपका ये कम्युनिटी है, मुझे नाम सही नहीं है, उनका ज़्यादातर जो है ना फैमिली जो है वो सरबाजी जो है वो ज़्यादातर रहते हैं ईरान में। वो ईरान से माइग्रेट करके लियारी में आए। तो इसमें अब सवाल ये बनता है, अब इतने साल से वो यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, बेशक उनकी ज़बान बलोच है, अब वो कराची का एक हिस्सा है। वाई इज़ इट कि कराची में दे आर स्टिल ए स्टैंड आउट कम्युनिटी, मतलब हम उनको एज ए सेपरेट कम्युनिटी देखते हैं कि यार ये लियारी है और ये बाकी कराची है। वो एक इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो पाई है इस इलाके की, इन लोगों की बाकी शहर के साथ? देखिए ये आई थिंक ये परसेप्शन, आई थिंक इट्स मे बी योर परसेप्शन, शायद आपकी ये सोच है, ऐसी सोच है नहीं। लियारी डिफरेंट क्यों है? बिकॉज अगर आप जब लियारी एंटर करते हैं यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पे, बिल्कुल ऐसे ही है, 15 मिनट की ड्राइव पे लियारी है, बट वहाँ का कल्चर ही डिफरेंट है। लियारी के लोग बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक तो दोस्त हैं, मतलब उनमें ये नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको वेलकम नहीं करेंगे, मेहमान नवाज हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं और उनका एक अपना कल्चर है। उस कल्चर को 300 साल से वही चला रहे हैं, उसी कल्चर को चला रहे हैं। तो इसलिए लियारी ज़रा डिफरेंट हो जाता है। अब कमिंग टू योर फर्स्ट जो आपने इंट्रो दिया था जिसमें लियारी को कहा कि लोग उसको नेगेटिव रोल में देखते हैं, लियारी को 3, 4, 5 साल ये जो बीच में आया 2011, 12, 13, इसमें लियारी में गैंग वॉर शुरू हो गया। तो उस गैंग वॉर की वजह से लियारी एक डेंजरस एरिया बन गया था। नो डाउट लियारी नो गो एरिया बन गया था। बिल्कुल। उस गैंग ने जो है उस लियारी को तबाह किया। लेकिन फिर उस 3-4 साल के बाद आज आप इस लियारी में जाएं, यानी मैं लियारी के MNA हूँ, मैं विदाउट सिक्योरिटी जाता हूँ लियारी। नहीं, मैं तो आई वॉच्ड, आपने दूसरा जो पॉडकास्ट किया मैंने पूरा देखा, और उस पर जो आपने डिस्क्राइब किया कि गन्स के साथ और रॉकेट लॉन्चर्स, जो आपने उस ज़माने का एक दौर का बताया था पीरियड, और मुझे याद है कि हम उस ज़माने में जो सारी खबरें पढ़ते थे, हमारे दिमाग में तो एक चीज़ बैठ गई कि लियारी इज़ दी मोस्ट वायलेंट प्लेस, और यहाँ पे सर काट के लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं। मतलब इट वाज जस्ट द रॉन्ग इमेज। प्रॉब्लम ये है उस इमेज को, अब और आप सही कह रहे हैं, वो ख़त्म हो गया है, बट कभी किसी ने उस इमेज की क्लेंजिंग और अपलिफ्टिंग पे उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से नेगेटिव इमेज क्रिएशन पे काम हुआ था। तो ये जो पॉजिटिव इमेज क्रिएशन पे वो काम कैसे किया जा सकता है ताकि हम जैसे लोग लियारी जाएं और देखें कि यार लियारी इज़ एक्चुअली अ फ्रेंडली कम्युनिटी जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, और ये कराची की हिस्ट्री है। आई वुड लव टू गो एंड सी कराची। लियारी का परसेप्शन जो बनाया गया था ना, वो उससे टोटली ऑपोजिट है। अब आप जब तक जाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा ना। सही कह रहे हैं। आप जाएंगे तो पता चलेगा। बेस्ट स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान के वो लियारी में है। जितना टैलेंट लियारी में है वो पूरी कराची में आपको नहीं मिलेगा। राइट। आप इस वक्त जाएं, हमारे जो फुटबॉलर्स हैं, बच्चे, अगर आप उसको देखेंगे 11-12 साल के बच्चे जिस तरह फुटबॉल खेलते हैं, आप देखें जो मशहूर जितने भी कोच थे, जितने मशहूर फुटबॉलर्स थे, वो सब लियारी से निकले हैं। बेस्ट बॉक्सर्स हमारे पास है लियारी के अंदर, बॉक्सिंग क्लब्स हैं हमारे पास लियारी के अंदर। आप देखें कि जब अभी पिछले दिनों वर्ल्ड कप हुआ था तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सारे ग्राउंड में बड़े बड़े वो स्क्रीन लगा दें। तो आप यकीन करें, जब फुटबॉल के मैचेस होते थे तो वो पूरा ग्राउंड भर जाता था।
لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امیج کیسا بہتر کرنا ہے, ہم نے کر چکے ہیں امیج کو بہتر. وہاں پہ شہید بے نظیر یونیورسٹی ہے جہاں پر 3,000 اسٹوڈنٹ باہر سے آتے ہیں. اگر ان کو ڈر ہوتا تو لڑکے لڑکیاں باہر شہر کے مطلب دوسرے حصوں سے لیاری نہیں آتے. آج 3,000 اسٹوڈنٹ وہاں پر پڑھنے آتے ہیں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی, جو کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی مہربانی ہے. انہوں نے میرے ریکمنڈیشن پہ یہ یونیورسٹی بنایا ان 2008. پھر اس کے بعد بے نظیر میڈیکل کالج جہاں پر ہر سال 20 ڈاکٹرز جو ہیں وہ لیاری سے بنتے ہیں, ڈاکٹرز بنتے ہیں. تو وہ جو امیج ہے اس کو جب تک آپ جائیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. زبردست فوڈس کے ریسٹورینٹس بن گئے ہیں وہاں پر. نائٹ لائف پہلے لوگ ڈر کے مارے 11 بجے کے بعد آپ کو ویرانہ نظر آتا تھا جسٹ بیکاز آف دیز کرمنلز, گینگ وار جس کو کہتے ہیں, جن کے اگینسٹ صرف میں کھڑا رہا. سارے بھاگ گئے اینڈ آئی فاٹ ود دیم, اور میں لڑا ہوں ان کے ساتھ. بلکہ آپ کا تو بڑا ہاتھ تھا ٹو کیپچر دا بگیسٹ کرمنل فرام لیاری. ایگزیکٹلی, فرام دبئی. فرام دبئی. تو میں نے وہ ایک آئے تھے امیریکنز وائس کا, آئی ڈونٹ نو آپ نے دیکھا ہے. بالکل بالکل. وہ آئے تھے, انہوں نے انٹرویو لینے کے لیے انہیں کرمنلز کا. تو انہوں نے چیلنج کیا کہ جی سنا ہے آپ لیاری نہیں آ سکتے, آپ لیاری کے MNA ہو. میں نے کہا آپ لوگ کہاں ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بغدادی تھانے پہ کھڑے ہیں. میں نے کہا میں آ رہا ہوں. میں وہاں پہنچ گیا اور میں پہنچ گیا وہاں پر, اور میں پہنچ کے پھر اسی لیاری کے ڈسٹرب ایریا میں انٹر ہوا ہوں جہاں پر لوگ مجھے مارنے کے لیے راکٹ لانچرز لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ نبیل گبول آئے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. بٹ جیسے ہی مجھے انہوں نے دیکھا تو ان کو ہمت نہیں ہوئی, کیونکہ ہمت بھی چاہیے ہوتا ہے نا. تو وہ چیز میں لڑا ہوں ان سے, اور مجھے فخر ہے کہ لیاری کو ان سے آزاد کرانے میں میرا اہم رول تھا. لیکن اگین اس میں کریڈٹ دوں گا پاکستان رینجرز کو. اور اس وقت کے جو DG رینجرز تھے, 2 مختلف آئے تھے, انہوں نے بہت محنت کی. شاید اس وقت تھے یا جو DG ISI بھی بعد میں بنے, نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے بہت محنت کی. رینجرز کا بہت قربانی ہے, پاکستان آرمی کی قربانی ہے. اگین رینجرز میں سارے پاکستان آرمی کے لوگ ہیں. تو انہوں نے جو ہے جو آپریشن کیا ود ان 6 منتھ, آپ یقین کریں کہ لیاری میں جتنے کرمنلز تھے ان کا خاتمہ کیا. نہ صرف لیاری سے بلکہ کراچی کے کرمنلز کا بھی خاتمہ انہوں نے کیا. تو اگر یہی خاتمہ لیاری میں ہو سکتا ہے, کتنا بڑا آپ کا وہاں پہ لیٹس سے ایک کرمنل ایلیمنٹ کریٹ ہو گیا, اتنی نیگیٹو پرسیپشن کریٹ ہو گئی, اور آرم فورسز نے اور رینجرز نے آ کے اس کا خاتمہ کیا, اور آپ نے اس پہ لیڈ لی. تو آپ نے جو بلوچستان کی بات کی تھی, بلوچستان میں جو چیلنجز آج کل چل رہے ہیں, یہ خاتمہ وہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا بائی دی آرم فورسز؟ بائی دا آرم فورسز, بالکل. اس کے اوپر ہمارے آرمڈ فورسز کی جتنی قربانیاں ہیں بلوچستان میں, جو جس طریقے سے وہ لڑ رہے ہیں اگینسٹ دی اینٹی پاکستان ایلیمنٹس, وہ سب کے سامنے ہیں. ہمارے کتنے فوجی شہید ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا جو ہمارے یہ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان کو بھی بدنام کیا ہے, ان کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے. ان کو دیکھیں نا, اینٹی اسٹیٹ کوئی بھی ہو, بلوچستان کے لوگ ہوں یا وزیرستان کے ہوں, وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. ان کے خلاف کون لڑ رہا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں لڑ رہے نا, ہماری فوج لڑ رہی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم ان کو اپریشیٹ کریں اور سپورٹ کریں, یہ نہ کہ اس کے اوپر جو ہے ہم سیاست کریں. تو اس میں بلوچستان کا جو چیلنج ہے وہ لیاری کے چیلنج سے ڈفرینٹ کیسے ہے؟ اینٹی اسٹیٹ آپ بات کر رہے ہیں, اینٹی اسٹیٹ کا ایشو نہیں ہے لیاری میں. لیاری میں ایک سٹی کا ایشو تھا, کرمنل ایلیمنٹس کا ایشو تھا, ایک پرسنل انڈیویجول کا ایشو تھا کہ جو سپورٹ کر رہے تھے اس زمانے میں. بلوچستان کا ایشو سیپریٹ کس طرح سے ہے؟ دیکھیے, وین یو ٹاک اباؤٹ لیاری, لیاری از اے سٹی. لیاری میں آپریشن از ویری ایزی. لیاری میں انٹیلیجنس کی آپریشن ہوتی ہے. کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کامیاب نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کو لوکل انٹیل نہیں ملتا ہے. بالکل. لیاری کے لوگ بیزار تھے تو وہ لوکل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہی کامیاب ہوا ہے. اسی طرح بلوچستان کے اندر پہاڑوں پہ آپ کو پتہ یہ سارے چھپے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پہاڑوں سے یہ لڑ رہے ہوتے ہیں, پہاڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ ایزی ٹاسک. سب سے جو مشکل پیش آ رہا ہے وہ یہ پیش آ رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر انڈیا کا جو ہے ٹوٹل فائنینسنگ اور ٹوٹل ویپن کا جو مل رہا ہے ان کو, وہ انڈیا سے مل رہا ہے. اور نہ صرف انڈیا بلکہ اور 1-2 ملک ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو, جسٹ ٹو ڈی اسٹیبلائز سی پیک. ان کا مین ہدف جو ہے نا وہ پاکستان آرمی نہیں ہے,
ان کا مین آبجیکٹو پاکستان سے بلوچستان کو آزاد کرنا نہیں ہے. ان کا مین ہدف یہ ہے کہ کس طریقے سے سی پیک سے چائنا کو واپس کرنا اور کسی اور ملک کو بٹھانا. ان کا مین ان کو یہ ٹاسک دیا گیا. تو وہ جو روڈ بن رہی ہے اوپر سے نیچے تک گوادر تک, اس روڈ کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے, اس نیٹ ورک کو بریک کرنا ہے, ڈرانا, لوگوں کو خوف پیدا کرنا تاکہ گوادر میں انویسٹمنٹ نہیں ہو. گوادر کا ایئرپورٹ تیار ہے, جیسے گوادر کا ایئرپورٹ شروع ہو جائے گا آپ دیکھیں گے گوادر, پاکستان آرمی گوادر میں آپ کو پتہ ان کی بیس ہے. پاکستان آرمی بلوچستان میں یہی وجہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہی کر رہے ہیں کہ یہ بلوچستان آباد ہو. اگر گوادر, میں جب پورٹس اینڈ شپنگ کا منسٹر تھا 2008-9 میں نے گوادر پورٹ کھولا, میں نے انوگریٹ کیا. میں نے گوادر پورٹ جو شپ ویٹ لے کر آ رہے تھے کے پی ٹی کے لیے, میں نے ان کو جو ہے ان کا راستہ بدل کے ان کو گوادر میں ان لوڈ کروایا. میں نے آپریشنل کروایا گوادر پورٹ کو. مجھے پتہ ہے کہ گوادر اگر آباد ہوگا تو پورا بلوچستان آباد ہوگا. یہ سی پیک ہے, یہ سی پیک کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہے. یہ تو دشمنی بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یہ پاکستان کے ساتھ نہیں, وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ افیکٹ ہی ہیں. اگر لیاری کے اندر گینگ وار تھا تو گینگ وار میں افیکٹ کون ہوا؟ لوکل, وہاں کے رہنے والے, وہاں کے رہنے والے افیکٹ ہوئے. وہ زیادہ جو ہے خوفزدہ ہو گئے. ظاہر ہے ایک بچہ اگر ایک گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک لاش پڑا ہوا دیکھتا ہے یا سر کاٹ کے فٹ بال کھیلا جا رہا ہے تو وہ ٹراما میں آ جاتا ہے, وہ سائیکلوجیکلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بلوچستان میں بھی ہو رہی ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے ظاہر ہے ہماری فورسز جو ہے وہ محنت کر رہی ہیں. لیکن ایک بات آپ نے جو شروع میں کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ بلوچستان جو ہے ایک پروونس آف ٹرائبس ہے, وہ ٹرائبس چلاتی ہیں, مختلف نام آپ نے لیے ٹرائبس کے. تو اگر بلوچستان جو ہے ٹرائبس چلا رہی ہیں اور ملٹیپل ٹرائبس نے ڈفرینٹ ایریاز لیے ہوئے ہیں, اور اگر یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس آ رہی ہیں, کیا ان کو ان ٹرائبس کی سپورٹ نہیں ملتی ہوگی ٹو کم ان ٹو دیئر ایریاز؟ کیونکہ اگر ٹرائب ہے تو ٹرائب تو اپنا مارک کرے گی ایریا اور اس کو پروٹیکٹ کرے گی. تو اگر ایکسٹرنل ایلیمنٹ آ رہا ہے, ہاؤ آر دے الاؤنگ دی ایکسٹرنل ایلیمنٹ ٹو کم ان؟ تو ٹرائبس کا رول کیا بنتا ہے اس میں؟ میں نے نہیں کہا کہ بلوچستان کو چلا ہی رہے, بٹ انہوں نے ایک زمانے میں بالکل یہی چلاتے تھے. ایک وقت تھا کہ ایک ٹرائبل سسٹم تھا, اس میں جو ٹرائب کا سردار تھا اس کا لا چلتا تھا وہاں پر. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ان کو کس طریقے سے برداشت کرتے ہیں, لیکن ہمارے موسٹلی جو سردار ہیں وہ دے آر ناٹ اینٹی اسٹیٹ. ہمارے جو بلوچستان کے سردار ہیں وہ پرو پاکستانی ہیں اور بہت سارے پالیٹکس میں بھی ہیں اور بہت سارے اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. لیکن اگین میں کہوں گا کہ اٹس اے وار بٹوین انٹرنیشنل کنٹری بولیں یا انٹرنیشنل فورسز بولیں, جس میں انڈیا آ جاتا ہے, جس میں اور ممالک آ جاتا ہے. وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, ان کو ٹھیک ٹھاک پیسے جو ہے وہ بلوچستان میں لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. ایون کچھ ایسے سردار ہیں جن کو خریدنے کی کوشش کی گئی, بکے نہیں بکے, میں نہیں کہوں گا کہ کوئی سردار بکا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں بلوچستان میں اس طریقے سے وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دے آر ناٹ اونلی یہ جو بی ایل اے کے کمانڈرز کے نام آتے ہیں یا دوسرے جو کمانڈرز ہیں, یہ تو جو ان کے لیڈرز ہیں یہ تو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. لڑ کون رہا ہے؟ لڑ یہاں پہ جو ہے بلوچ مارا جا رہا ہے. تو آپ خود سوئٹزرلینڈ میں مزے سے بیٹھے ہو اور مروا رہے ہو اپنے بلوچوں کو. ابھی اگر آج میں بولوں کہ جی میں لیاری کے اندر خود نہیں جاؤں گا گینگ وار سے لڑنے کے لیے, لیاری کے لوگ لڑیں, تو میں اپنے لوگوں کو کیوں مرواؤں؟ ایسا بھی وقت تھا میرے پارٹی کے لوگوں نے لیاری کا علاقہ چھوڑ دیا تھا. ایسا بھی وقت تھا کہ میرے پارٹی کے آفیشیل عہدیدار مارے گئے بیکاز وہ پیپلز پارٹی کے تھے. دے ور کلڈ بائی دی گینگسٹرز. اور وہ ایسے بھی لوگ تھے جو میرے ساتھ ایسوسیٹ تھے, ان کو مارا گیا کہ نبیل گبول کے لوگ ہیں. ہمارے سٹی ایریا کا پریزیڈنٹ جو تھا ملک محمد خان کو شہید کیا گیا کیونکہ وہ نبیل گبول کا دوست تھا, پیپلز پارٹی کا تھا. تو اگر ہم ان کو مارنے کے لیے چھوڑیں اور میں خود کچھ نہیں کروں اور میں استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جاؤں یا میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں, میرے پاس دو آپشن تھے. جب یہ حالات ہو گئے تھے, جب 2013 کا الیکشن آیا, میرے پاس دو آپشن تھے, یا تو میں ان سے لڑوں یا تو میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. مجھے کہا گیا بھائی ملک چھوڑ کے چلا جاؤ, تمہاری جان کو خطرہ ہے. 3 بار میرے اوپر حملہ ہوا ہے راکٹ سے, 3 بار گرینیڈ مارے گئے میرے گاڑی کے اوپر. اللہ نے بچایا. میں لڑا ہوں ان کے ساتھ کیونکہ میں بھی خود ایک ٹرائبل سردار ہوں. میرے پاس بھی بہت بڑی قوم ہے. میرا قوم, میری ٹرائب, میرے لیاری کے ٹرائب, میرے لیاری کے لوگ کے علاوہ میرے گبول ٹرائب ڈیرہ غازی خان تک ہے, راجن پور, علی پور, گوٹکی, پورا سندھ اگر آپ لے لیں,
जामशोर और दादू हर जगह है, तो मैं डरता नहीं हूँ। मेरा इशू ये है कि मैं कहीं अगर एक जगह पे कोई चैलेंज देखता हूँ ना, और वो चैलेंज में मुझे ये लगता है कि यार मैं बेबस हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बेबस नहीं हूँ, मैं आई हैव टू फाइट, राइट, आई विल फाइट। बिल्कुल। और मैंने फाइट किया। इट्स नॉट इजी टू फाइट दीज क्रिमिनल्स जिनके डर से पुलिस नहीं एंटर होती थी। एक ऐसा वक्त था जब चील चौक पे चौधरी असलम का आपको कहानी मशहूर याद है कि चील चौक से आगे नहीं बढ़ सकती थी पुलिस। ट्रू। तो वो दिन भी हमने देखे। तो मेरा कहने का मकसद ये कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप कुछ करना चाहते हो तो आप एक्सक्यूजेज ना ढूंढो। मैंने करके दिखाया। मैं आज मुझे 8 साल तक मैं लियारी से मुझे बाहर रखा, मतलब पॉलिटिक्स से बाहर रखा। लियारी के लोगों के साथ तो था मैं, बट पॉलिटिकली मुझे बाहर रखा गया। एंड अगेन आई एम बैक। तो who do you think will be the Nabil Gabol for Balochistan? आई डोंट नो, देर आर मेनी नबील गबोल इन बलूचिस्तान, लेकिन उनको गुर्दा दिल भी चाहिए ना टू बिकम नबील गबोल। क्योंकि देखिए एक और चीज़ है, मैं बिकॉज आई डोंट लाइक टू लिव लाइक अ कावर्ड। मे बी दे लाइक टू लिव लाइक अ कावर्ड। लेकिन इसमें देखिए एक और चीज़ है, राइट, मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही थी बिटवीन लियारी एंड बलूचिस्तान। ऑब्वियसली बलूचिस्तान का स्केल और एक जो है जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस अलग है, लेकिन लियारी के अंदर एक चीज़ थी जो बलूचिस्तान में नज़र नहीं आती। लियारी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास एक पूरा आबाद शहर है, तो उनके पास कुछ इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, कुछ आमदनी है, कुछ जॉब ले सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, तो एक इनकम आती है। बलूचिस्तान के अंदर जो आम आदमी है बेचारा, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास आमदनी के ज़राए बहुत कम है। अगर आप देखें मेन बलूचिस्तान के अंदर जो मैं जा चुका हूँ, पंजगूर, तुर्बत एंड ऑल द प्लेसेस आई हैव सीन, आई थॉट कि वहाँ पे डेट्स का बहुत बड़ा बिजनेस होगा। दी ओनली बिजनेस आई सॉ ऑन द रोड्स वाज स्मगल्ड फ्यूल फ्रॉम ईरान। तो जो आम आदमी है वहाँ पे किस चीज़ का कारोबार करे, आम आदमी किस चीज़ की नौकरी करे, आम आदमी किस तरह सर्वाइव करे। तो अगर उसको बाहर से कोई आके कहता है यार 2-5 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, लाख 10-20 लाख रुपये लो एंड डू दीज बैड थिंग्स फॉर अस, वो तो यही सोचेगा कि चलो यार मैं अपने लिए तो नहीं कर सकूँगा, मेरी फैमिली खुश हो जाएगी। तो एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का जो कंपोनेंट है जो बलूचिस्तान में है वो लियारी में नहीं है, तो इसलिए लियारी वाज एबल टू गेट आउट ऑफ इट। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को किस तरह सॉल्व करेंगे बलूचिस्तान में? सबसे पहले ये बात क्लियर होना चाहिए कि बलोच आर प्रो पाकिस्तानीज। बलूचिस्तान को जब कहा गया कि इंडिया के साथ शामिल हो जाओ, तो खान ऑफ कलात ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान, वो इंडिया के साथ नहीं गए। बलूचिस्तान खान ऑफ कलात थे उस वक्त। आज उसी खान ऑफ कलात का पोता लंदन में बैठा हुआ है। हमें चाहिए, स्टेट को चाहिए कि डायलॉग्स करें उनके साथ, उनके वो जो बाहर बैठे हुए हैं उनसे बात करें, उनको वापस लाने के लिए। मुझे याद है जब नवाब खैर बख्श मरी नाराज़ होके बैठे हुए थे काबुल में, तो उनके साथ डायलॉग किया गया और फिर उनको ऑफ़र किया गया कि आप आएँ, आपको जो है आपको इज़्ज़त मिलेगी पाकिस्तान में। और वो आए, उनके सारे औलाद आए, माँ सिवाय 1-2 के जो आज भी वो बाहर है। लेकिन अगेन मरी ट्राइब जो उस वक्त प्रॉब्लम में था, वो अपने सरदार के वजह से ज़ाहिर है उन्होंने वो वापस आए तो वो इश्यूज़ उनके रिजॉल्व हो गए। इसी तरीके देखें आप 2, 4, 5 जो सरदार हैं, अगर वो गलत रास्ते पे निकल गए तो उसकी सज़ा ट्राइब को नहीं मिलनी चाहिए। तो बलूचिस्तान या बलोच हों या लियारी के बलोच हों या मलीर के बलोच हों या बलूचिस्तान के ग्वादर के बलोच हों या वो डेरा गाजी खान के बलोच हो, आपको पता है पंजाब के अंदर 80% आबादी बलोचों की है। पंजाब में सदर्न पंजाब की बात कर रहा हूँ। सदर्न पंजाब को शायद आपको बात नहीं, मुझे नहीं पता थी ये मैं आपको बता रहा हूँ। सदर्न पंजाब 80% बलोच है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप गोटकी से निकलते हैं, डिस्ट्रिक्ट गोटकी के बाद रहीम यार खान शुरू हो जाता है। रहीम यार खान से लेफ्ट पे आप देखेंगे राजनपुर का एरिया है, दरिया के उस तरफ, ठीक, वहाँ पर 70 to 80% जो पॉपुलेशन है बलोच है। आगे आप जाएंगे अलीपुर है, वहाँ पे 70 to 80% बलोच है। अप टिल डेरा गाजी खान इज़ 90% बलोच, वहाँ पर बलोच है। तो और बलोची वहाँ पर कल्चर भी है, बलोची ट्राइबल सिस्टम भी है वहाँ पर। तो लोग सिर्फ ये सोचे बलूचिस्तान या सिंध में जो है बलोच है, बलोचों की सदर्न पंजाब में जो है सबसे बड़ी आबादी बलोचों की वहाँ पर है। सो देन अगर पाकिस्तान के हर जगह बलोच मौजूद हैं तो वो इतनी अंडरमाइंड कम्युनिटी क्यों है? अगर इतनी ज़्यादा आप समझते हैं ना,
अंडरमाइन आप समझते हैं, या अंडरमाइन वो लोग समझते हैं जिनका माइंड ही नहीं है. सॉरी टू से, मतलब अंडरमाइन कैसे अंडरमाइन है, मतलब एज यू सेड कि अंडरमाइन व्हाई, मतलब इन व्हाट सेंस? परसेप्शन, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ. चले वो परसेप्शन मुझे बताए, बट व्हाई के बलोच आई थिंक के अपने आप को, अंग्रेज़ों ने कहा ना जाते जाते कि रिस्पेक्ट दी बलोच, क्यों बोला? आप सिर्फ उनको एक रिस्पेक्ट दे दें, आप जान मांगे वो आपको जान देंगे. आप उनको बदमाशी से गन रख के अगर कुछ बोलेंगे वो आपसे लड़ेगा. ये बलोच की फितरत है. तो ये परसेप्शन, ये सोच, ये ऐसी बात नहीं है. ये हम सोच रहे हैं. मैं आपको ऑफर करता हूँ, मेरे साथ आप चले लियारी, आपका सोच लियारी के लिए बदल जाएगा, आपका सोच बलोचों के लिए बदल जाएगा, आपका सोच बलोचिस्तान के लिए भी बदल जाएगा. आप मेरे साथ चले. तो मकसद ये है कि लोग जब जाते नहीं हैं तो उनको पता नहीं चलता है. तो खैर मैंने तो थोड़ा काफ़ी शहरों में विज़िट किया है बलूचिस्तान के अंदर. जो हॉस्पिटैलिटी है एक्सेलेंट. हमने रैली भी की है गवादर के अंदर, डेजर्ट में फंस भी गए हैं. हमें आके रेस्क्यू भी बलोची ने किया था. ट्रैक्टर ने हमें 80 किलोमीटर जाके पुल करके टो करके बाहर वापस शहर पे ले गए. तुर्बत जा चुका हूँ, पंजगूर जा चुका हूँ, कोयटा जा चुका हूँ. तो उस एरिया को मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा. बहुत पीसफुल लोग हैं, बट फॉर सम रीज़न जो मेरा एक परसेप्शन है आफ्टर रीडिंग थिंग्स कि बलोच फील्स, इवन दो दे सो नाइस, हॉस्पिटेबल लोग हैं, फ्रेंडली हैं, इनवाइट करते हैं, वाई डू दे फील अंडरमाइंड इन दिस कंट्री? आई थिंक कि जो एक दो इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि नवाब अकबर बुगटी का, नहीं होना चाहिए था. नवाब अकबर बुगटी अपने कौम का नवाब था. क्यों नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था इसलिए कि आप उसके साथ बैठ के बात करते हैं, आप उसको मारते नहीं, आप उससे बात करते हैं. आप उनके देखें, वो वही नवाब अकबर बुगटी है जो गवर्नर बलूचिस्तान भी रहा है. ये नवाब अकबर बुगटी है जो प्रो पाकिस्तानी रहा है, जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रहा है. नाराज़ हुए किसी बात के ऊपर, नाराज़, मैं भी बाई से नाराज़ हो जाता है. मुझे आपकी कोई बात पसंद नहीं है, मैं नाराज़ होकर चला जाऊंगा, तो आप सोचोगे यार नबील भाई नाराज़ हुआ है, मैं उसके घर जाके उसको मैं मनाऊं. Some people say कि वो एक गलती से वो इंसिडेंट हो गया था. There was an accident that happened. चाहे गलती था चाहे जो, वो चीज़ जो है ना, इग्नाइट किया बलूचिस्तान के अंदर. कुछ लोगों को मौका मिल गया कि उसको इस्तेमाल करे सियासी तौर पर. कुछ लोगों को मौका मिला. आज वही ट्राइब का बुगटी हमारा चीफ मिनिस्टर है. सरफराज बुगटी हमारा चीफ मिनिस्टर है. तो कहने का मकसद ये है कि देखें, ये अंडरमाइन बलोच कभी अपना, बलोच तो हमेशा अपने आप को सुपीरियर ब्रांड समझता है. वो सुपीरियर ब्रीड भी अपने को समझता है. जैसे मैं आई एम वेरी प्राउड टू बी कॉल्ड एज अ बलोच. Does a Baloch think of himself as a Pakistani? Of course. So why then do the separate branding based on your language? Why not just say कि I am a Pakistani? Why can't you tell this to Dr. Farooq Sattar or Mustafa Kamal? Why they call themselves Mahajir? I have honestly the same question. सही कह रहे हैं. Why there are lots of other people living in Sindh जो कहते हैं but they are Baloch, they call themselves Sindhi. ये तो है. देखें ना, आप पंजाब के अंदर जाग पंजाबी जाग का नारा किसने लगाया? आज मजबूरी में जो है, मजबूरी तो अल्फाज मुंह से निकल गया, लेकिन आज उनके साथ बैठना पड़ रहा है. ठीक है ना. तो कहने का मकसद ये कि ये तो एक है. आप अपने देखो, आप अपने आप को शिनाख्त के लिए कहते हैं, मैं बलोच हूँ, मैं पठान हूँ, तो मेरी शिनाख्त पाकिस्तानी क्यों नहीं हो सकती? मेरा शिनाख्त ये, लेकिन अबव ऑल मैं एक पाकिस्तानी हूँ. लेकिन देखें, चले मैं कहता हूँ कि हम कराची में एक अंग्रेज़ी बोलने वाले स्कूल में गए. मैं अपने आप को इंग्लिश तो नहीं बोलता, मैं पाकिस्तानी बोलता हूँ. क्योंकि आप स्कूल में गए ना, आपने किसी अंग्रेज़ से शादी नहीं की है. अगर आप अंग्रेज़ से शादी करेंगे तो आपके बच्चे बोलेंगे कि जी मैं तो अंग्रेज़ हूँ. नहीं ऐसी बात नहीं है. क्योंकि मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि जो ज़बान बेस्ड आइडेंटिटी होती है पाकिस्तान भर में है. आप सही कह रहे हैं. लेकिन अगर मेरी ज़बान, दो ज़बानें अंग्रेज़ी उर्दू है, लेट से मैंने अरबी सीख ली, तो मैं अरबी तो नहीं बन गया, मैं तो पाकिस्तानी हूँ. तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारे मुल्क के अंदर, और आप तो सियासत में इतने अरसे रह चुके हैं, और ये मुझे नज़र नहीं आ रही कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस दूर हो रही है. अभी भी हमारे उम्र के, हमसे छोटे उम्र के नौजवान जो दूसरी ज़बान बोलते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उस ज़बान से या उस सूबे से. दे डोंट से आई एम अ पाकिस्तानी व्हेन दे आर रिफरिंग टू देयर आइडेंटिटी. अगर ये क्राइसिस रहेगा तो पाकिस्तान क्या कभी भी एज ए कलेक्टिव नेशन देखें, एस्टैब्लिश हो सकता है? आपकी एक
पहचान तो यही है कि आप पाकिस्तानी हो ना। आपका जब आप गैर मुल्क कहीं भी जाते हो, वहाँ पर आप इंडियंस देखते हो, तो आप अपने आप को कभी नहीं कहोगे मैं बलोच हूँ। आप उसके सामने खड़े होते हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। लेकिन अगर वो इंडियन सिंधी निकला ना, और यहाँ पे कोई सिंधी पाकिस्तानी, वो इमीडिएटली सिंधी पे कनेक्ट कर लेते हैं, सिंधी स्पीकिंग हो जाएंगे, दे विल टॉक इन सिंधी, they will use their language as Sindhi, they will connect but as they will be at the end of the day they will be Pakistani. तो पाकिस्तानी हम लोग का शनाख्त, वी आर पाकिस्तानी, बट अगेन वी आर बलोची स्पीकिंग। और इस पे मैं आपको इस 60 मिनट्स के जो है ना पॉडकास्ट में आपके माइंड को, आपके परसेप्शन को चेंज नहीं कर पाऊंगा। इसमें जो है मैं समझता हूँ कि आप अच्छी से समझते हैं। नहीं, मैं लियारी तो चलूंगा आपके साथ, ये तो मैं कह रहा हूँ। आप जब चलेंगे मेरे साथ तो आपका सोच लियारी के लिए तब्दील इस तरह होगा। आपको शायद ये बात पता ही नहीं है कि पूरी कराची में सबसे कम क्राइम रेट जो है वो लियारी के 4 थानों में है इस वक्त। इज इट बिकॉज वहाँ रिपोर्ट नहीं होती है? नहीं, रिपोर्ट होती है, बिकॉज वहाँ क्राइम नहीं होती है। बिकॉज लोगों को इतना नफरत हो गया क्राइम से, जब उन्होंने गैंग वॉर को देखा, जब उन्होंने क्राइम देखा, जब उनके बच्चे, मैंने आपको बताया ना कि वो ट्रॉमेटाइज हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नो मोर क्राइम इन आवर एरिया। राइट। वो खुद क्राइम के खिलाफ जो है वो पुलिस को आगाह करते हैं। तो यही वजह है कि लियारी के अंदर इस वक्त जो रेशो है क्राइम का, शहर के दूसरे इलाकों में आपने सुना होगा कि गन पॉइंट पे मोबाइल छीन लिया, गन पॉइंट पे जो है मोटरसाइकिल छीन लिया। लियारी में सिर्फ 0.5% है। दैट्स अनबिलीवेबल। इट्स अनबिलीवेबल। सीइंग इज नोइंग ना, सीइंग इज नोइंग, सही बात। जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। मेरा वादा है, मैं आपको लेकर जाऊंगा अकेला। I will not take any person with me, no guards, nothing. बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। I just carry one weapon with me, वो भी उस वक्त के लिए जब मेरे सर पे कोई मसला आ जाता है। I will be your security guard. बिल्कुल ठीक है। And my security guard will be my God, my Allah. बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताएं, मैं थोड़ा सा गियर स्विच करूंगा। रिसेंटली आप कोई 2-2.5 महीने इस्लामाबाद में बैठे रहे हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। Why do we need to constantly change our constitution to make this country work? This is our right. This is our right. तो क्या गलत बना हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन? गलत नहीं बना था। 1973 में मुल्क के हालात कुछ और थे ना। 1973 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, मुल्क के हालात कुछ और थे। वो भी हम नहीं बनाया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया था। उसके बाद कितने अमेंडमेंट्स आए ज़रूरत पड़ने पर। इस वक्त ज़रूरत थी इस अमेंडमेंट की, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। क्यों हमें डाइल्यूट क्यों करने थे जुडिशल पावर्स को? इसलिए बिकॉज हम समझते हैं कि अगर आप ये चीज़ देखें, आप जाएं कभी हाई कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट भी छोड़ दे, सिटी कोर्ट चले जाएं, एक बेचारा बूढ़ा शख्स 15 साल से अपने केस के चक्कर में वो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, वो जजेस के चक्कर लगा रहा है। जज का मूड अच्छा है, घर से अगर वो लड़कर नहीं आया तो वो आपका केस सुनेगा। अगर उसका मूड ख़राब है, उसकी अगर अपने जोजा से जो लड़ाई हो गई, तो वो आपको 1 साल के बाद का टाइम देगा। तो भाई हम क्यों उनके उसमें रहें? मैं कुछ बात अभी आपसे करूं, फौरन जी कहेंगे सो मोटो नोटिस। ये नबील गबोल ने जो है जजेस के खिलाफ बात कर ली, ये नबील गबोल ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, ये इसको पेश होना चाहिए हमारे सामने। मैं पेश हो जाऊंगा, मुझे सस्पेंड कर देंगे 6 महीने के लिए, आप मैंने नहीं है। वाह भाई, आपको किससे राइट दिया? कानून हम बनाते हैं, द पार्लियामेंट कानून बनाती है। आपका काम है इंटरप्रेट करना, आप अपना कानून ना बनाएं। आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर ना भेजें। हम 5 साल के लिए आए हैं, हमने इलेक्ट किया एक प्राइम मिनिस्टर, आपने 2 प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। आपको ये राइट नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हमने तादाद क्यों बढ़ाई? क्योंकि इतने केसेस हैं और जजेस टाइम नहीं देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जजेस का मूड अच्छा है, टाइम देगा, नहीं है मूड, वो टाइम लंबा 6 महीने का देगा। अब हम उसको बढ़ा रहे हैं ताकि ये जितने केसेस हैं इनको निपटाए। और हमारे यहाँ क्या होता है, पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ आईनी कोई तरामीम, जी आर्टिकल 63 के तहत इसने ये जो है बंदा, ये वो नहीं है, सादिक अमीन नहीं है। अब सादिक अमीन तो कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। सादिक अमीन तो मैं भी नहीं हूँ। अब मैं ना सादिक हूँ ना मैं अमीन हूँ। आप भी सादिक अमीन नहीं हो सकते।
कोई नहीं है। हमारा भाई यहाँ बैठा है, ये भी साथ, कौन है सादिक अमीन? लेकिन अगर मैंने प्रूफ कर लिया, आपके खिलाफ कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत कोई वीडियो बना ली या कोई फोटो बना लिया, आप सादिक अमीन के उसमें रगड़े में आ जाओगे, आर्टिकल 62 63 में आप डिस्क्वालीफाइड हो। तो ये चीज़ों की वजह से उसको रोकने के लिए सर चीज़ें की है हमने। तो इसमें भी एक बड़े चीज़ों में परसेप्शन प्रॉब्लम ये है कि जजेस की पावर्स को डाइल्यूट इसलिए किया गया है क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल वन पर्सन, लेकिन इट्स ईजियर टू कंट्रोल अ कमेटी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल 35 पीपल, इट्स ईजी टू कंट्रोल वन पर्सन। नहीं, लेकिन वो वन पर्सन अगर आपको फिर दिमाग मिल गया तो फिर फंस जाते हैं ना। और अक्सर और पिछले दौरों में यही हुआ है, कुछ ऐसे जजेस थे जो समझते थे कि वो स्टेट से बड़े हैं, वो अपने सॉर्ट ऑफ मिशन पे निकल आते थे। तो अब नहीं होगा ना, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा ना। लेकिन फिर इसमें ये बताएं, बात है ना, लेकिन इसमें ये बताएं कि अब इसको करने से क्या हम एक आउटकम सेट कर सकते हैं कि सारे जो आउटस्टैंडिंग केसेस हैं दे विल बी टेकन केयर ऑफ इन द नेक्स्ट 5 years? क्या ये एक हम मेट्रिक सेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसी के लिए तो किया हमने। तो व्हाट इज द मेट्रिक कि कब तक सेट हो जाएंगे? इसी के लिए तो हम 27th अमेंडमेंट भी लेकर आ रहे हैं, इसी चीज़ के लिए। कुछ चीज़ रह गए हैं 26th अमेंडमेंट में, कुछ चीज़ रह गए, 27th अमेंडमेंट में काम हो रहा है। 26th अमेंडमेंट का अगर क्रेडिट हम चेयरमैन बिलावल को ना दें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। आप देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत की, ये सारा अमेंडमेंट शहबाज शरीफ नहीं लाया, ये गवर्नमेंट नहीं लाया, ये सारी मेहनत 26th अमेंडमेंट की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। इसमें बात में तो दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है लेजिस्लेशन के मामलात में इट इज़ प्रोबेबली नंबर 1। हाँ, तो हमने दिन रात मेहनत करके, मैं 3 महीने तक इस्लामाबाद में सुबह अर्ली राइज़र नहीं हूँ मैं सोता ही हूँ फजर के टाइम पे। सुबह 9 बजे उठो, जाओ असेंबली, सुबह 5 बजे तक बैठो। हमने मेहनत करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए और इसका आउटकम आप देखोगे विद इन आई थिंक 1 year, आप 2025 के एंड तक इसका आउटकम देखोगे, फिर आप लोग खुद कहोगे कि बड़ा अच्छा अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी लेकर आई है। और इसी के साथ एक और भी चेंज आई थी, और मैं बड़ा एक नाइव हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ता तो आई गेस जो अखबार में लिखा होता है वही पढ़ लेता हूँ, कि साथ साथ जो है आर्मी चीफ की रोल को और टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम 3 आई थिंक टू 6 एंड देन एक्सटेंडेबल, सो यू कैन गो अप टू 10 years। उसकी क्या लॉजिक है? क्योंकि वी आर नॉट अ स्टेट एट वॉर, मतलब हम कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं एक्टिवली प्रोएक्टिवली, तो वाई डू वी नीड टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर वन पर्सन कैन स्टे इन पावर फॉर 10 years? इट्स ऑलमोस्ट, आई थिंक इट्स 5 years। 5, लेकिन एक्सटेंडेबल है ना? एक्सटेंडेबल। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने कहा वी आर नॉट इन स्टेट ऑफ वॉर। ऑफ कोर्स वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। एक्टिव वॉर तो नहीं है, बट ठीक है, वो इट्स नॉट एक्टिव वॉर, बट एक्टिव वॉर हो सकता है। व्हाई वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर? बिकॉज आपके लिए इट्स वेरी इजी टू लॉन्च एन अटैक ऑन इंडियन साइड, इट्स वेरी इजी टू फाइट विद ईरान मिसाइल से, एरोप्लेन से, इट्स वेरी इजी। लेकिन जब आपके घर के अंदर बैठे हुए लोग हैं और आपको पता ही नहीं है ये आपके दुश्मन है, आपके घर के अंदर बैठ के आपके पीठ पे छुरा घूमते हैं, आपको मारते हैं, वो सबसे डेंजरस होता है। स्टेट ऑफ वॉर पे हैं हम। यहाँ पर जो लोकल जो यहाँ पर तंजीमें हैं जो पाकिस्तान को जो कमज़ोर करना चाह रही है, उनके साथ स्टेट ऑफ वॉर पे है। तो जब एक आर्मी चीफ आता है, वो 3 साल तक, तो पहला साल तो वो समझता है इश्यूज़ को, पहला साल तो वो इंटेलिजेंस से जो है रिपोर्ट्स लेता है कि जी कहाँ क्या हो रहा है, वो समझता है। और फिर दूसरे साल में उसको फिर ये होता है कि जी मेरे बाद कौन आर्मी चीफ आएगा, हु इज़ द नेक्स्ट आर्मी चीफ, सक्सेशन। अब ये है कि एटलीस्ट उसको ये पता है कि यार 5 साल मेरे पास है, मुझे लड़ना है। क्योंकि एक सोल्जर के लिए, वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो एक कर्नल हो, चाहे वो मेजर हो, इज़ अ सोल्जर। वो सोल्जर यही सोचता है कि मुझे लड़ना कैसे है, मुझे वो लड़ना कैसे है, तो वो उसके लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। तो इसलिए एटलीस्ट उसको 5 साल देना। लेकिन अगर सोल्जर है, अ रियल सोल्जर नेवर नोज व्हेन अ वॉर विल स्टार्ट एंड एंड, ठीक है ना? वॉर्स की कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है, तो सोल्जर जो लड़ रहा होता है वो तो एक स्टेट और डेली स्ट्रैटेजी टारगेट्स अपडेट कर रहे होते हैं। वाई क्रिएट अ रन रेट ऑफ 5 years? अगेन मैं कहूँगा कि 3 years इज़ आई थिंक अ शॉर्ट टर्म, 5 year इज़ आई एडुकेट, बिकॉज उसमें आप जो है ना, एक्सटेंडेबल का मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, बट ये कि अगर गुड आर्मी चीफ और वो कर रहा है, उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपने मुल्क के लिए, वो अच्छे चीज़ें कर रहा है अपने मुल्क के अंदर से। देखें, ये आपने कहा कि हम स्टेट ऑफ वॉर में नहीं है। एक्टिव वॉर मैं आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं। एनी टाइम आ सकता है।
تو اینی ٹائم آ سکتا ہے نا. بالکل وی ٹھیک ہے. کی ناٹ اٹیک بائی نیوکلیئر ویپنس. وی کی ناٹ لیٹ آور اینمی ٹو اٹیک اس بائی دا نیوکلیئر ویپن. وہ ایک وار ہوگا. وہ وار میں بھی جو ہے نا آپ کو اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. وہ اسٹریٹجی کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ تو اگر آپ ایکٹیو وار نہیں کہیں گے تو بلوچستان میں انڈیا لڑ رہا ہے ہم سے. بلوچستان میں یہ تو بلوچستان میں آپ کہہ رہے ہیں ایکٹیو وار ہے. ایکٹیو وار ہے. وہ کون لڑ رہا ہے؟ وہ کون کر رہا ہے؟ وہ کون ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے؟ وہ انڈیا کر رہی ہے. ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. وہ کس کو یوز کرتے ہیں؟ وہ لوکلس کو یوز کرتے ہیں. بٹ لوکلس تو کچھ اور کہتے ہیں نا, وہاں کی جو کچھ لوکل مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کی کچھ اور رائے ہے. پھر وہ آ جاتی ہیں کوئٹہ کے اندر پروٹیسٹ کرتے ہیں, پھر کچھ لوگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد چلے جاتے ہیں. ملٹیپل ویوز بھی تو چل رہے ہیں نا وہاں پہ. اب آپ اس کو سیاست میں اگر استعمال کریں, کوئی اگر ایک جو ہے کہتی ہے کہ میں جی بلوچوں کی لیڈر ہوں, اور وہ آگے بڑھ کے جو ہے پورے مارچ کرتی ہے, اور اگر اس کو یہ پتہ ہے, اس کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا, یہ جو پنجابی مارے جاتے ہیں لیبرز, دیکھیں نا ہم لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں جی بلوچوں کے ساتھ, میں خود بلوچ ہوں, ناانصافی بالکل ہوئی ہے, میں مانتا ہوں ناانصافی ہوئی ہے, لیکن ساتھ میں اس غریب لیبر پنجابی کا کیا قصور ہے جو کہ کول مائن میں کام کر رہا ہے, اپنے گھر کو چلانے کے لیے منتھلی 30,000 40,000 کے لیے وہ بلوچستان میں آ کر مزدوری کرتا ہے, اس کو مارنا یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ کبھی بلوچ جو ہے نیتے کو نہیں مارتا ہے. کبھی بلوچ جو ہے وہ ایک غریب مزدور جس کا کوئی اس جنگ سے واسطہ ہی نہیں ہے اس کو نہیں مارے گا. یہ کون ہے مارنے والے؟ یہ بلوچ مارنے والے نہیں. آئی ڈونٹ اگری کہ یہ بلوچ مارنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بلوچوں کو استعمال کرتے ہیں, بلوچوں کو برائب دے کر بولیں یا ان کو برین واش کر کے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. اگین آپ نے بات کی کہ ہم پاکستانی بنے. اگر ایک پنجاب کا جو ہے مزدور بلوچستان میں مارا جاتا ہے, اٹس اے ڈسگریس فار آر بلوچستان, اٹس اے ڈسگریس فار بلوچیز, کہ جی آپ کے علاقے میں, اگر میرے علاقے میں اپنے قوم کا یعنی سردار ہوں, میری ٹرائب یہاں پہ میرے اپنے مطلب لوگ, یا نزدیکی ایک علاقہ ہے کھیرتر کا, وہاں پر کوئی کرائم ہوتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. لیاری کے اندر کوئی کرائم ہوتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. تو اگر آپ اپنی ذمہ داری سنبھالیں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس میں ایک اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, ہمارے ساتھ آئے تھے نسیم بیگ صاحب تھے, انہوں نے ایک اچھا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ریز کیا تھا یونیورسل بیسک انکم کا, کہ ہر شخص کو پاکستان کے اندر ایک منیمم انکم دی جانی چاہیے اسٹیٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا, کہہ رہے ہیں کہ یار اگر منیمم ویج 30-35 ہزار ہے تو آدھی منیمم ویج دے دیں. تقریباً 50-70 ملین اڈلٹس ہیں تو انہیں کو اگر مل جائے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ ہم بلوچستان میں پائلٹ کریں, اب آپ بیٹھے ہوئے میرے سامنے, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, اگر بلوچستان میں یونیورسل بیسک انکم پائلٹ کریں کہ ہر بلوچی شخص کو, اڈلٹ کو ایک بیسک انکم ملے گی منیمم ویج کے اماؤنٹ میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں غربت کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے وہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار دی ایکسٹرنل ایکٹرز ٹو پینیٹریٹ people because the state is taking care of them. بالکل صحیح, بالکل ہونا چاہیے, بالکل فرق پڑتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں لیاری کی. لیاری میں یہ جو گینگ وار بنا تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے کس کو استعمال کیا؟ 15 سال کے بے روزگار لڑکے, ان کو دن کی دیہڑی 1,000 روپے ملتی تھی, اور ان کو ایک ویپن دیا جاتا تھا کہ بھائی لے کے کھڑا ہو جاؤ, اور ان کو ڈیلی 1,000 روپے ملتا تھا. چونکہ بے روزگاری تھی, نوکریاں نہیں تھی, تو انہوں نے فوراً لالچ میں آ کر, لالچ ایک بہت بری چیز ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ لالچ ہی آپ کو جو ہے نا غلط راستے پہ لے کر جاتی ہے. اگر یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے, اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی. بیسک انکم دیکھیں, اس وقت بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام ہم نے جو شروع کیا تھا شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام, وہ آج بھی چل رہا ہے. لیاری کے اندر بہت ساری جو ہے بیوہ عورتوں کو گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے. اسی طریقے سے دوسرے بھی پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی دے رہی ہے. بلوچستان کے اندر بالکل یہ ایک اسکیم, یہ پلان بنانا چاہیے. دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری جو ہے نا, وہ بلوچستان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, وہ خود ایک بلوچ ہے, تو وہ بلوچستان کے سرداروں کو بھی ان کی پرانی دوستی ہے, وہ ان کے ساتھ ہمیشہ میٹنگ کرتے رہتے ہیں. سرفراز بگٹی کو اگر بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے. فنڈنگ ہوتی ہے, ہمیں ملتے ہیں فنڈز, جتنے بھی پاکستان کو فنڈ ملتے ہیں.
آپ کی یہ جو ادارے ہیں سوشل جو ہے جو ادارے ہیں یہ بلوچستان میں بہت زیادہ فنڈنگ کر رہے ہیں. تو میں لیکن کیا وہ فنڈ عام آدمی تک پہنچ رہا ہے؟ جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک عام آدمی کو گورنمنٹ کی طرف سے سولر مل رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنے گھر کے اندر کیونکہ بلوچستان میں بجلی نہیں ہے وہ 2 سولر مشین ان کو دے رہے ہیں پلیٹس ان کو اتنا دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر 2 ٹیوب لائٹ 2 پنکھے چلا سکیں. اسی طریقے سے ٹیوب ویل سسٹم کو سولر پہ لایا جا رہا ہے. تو کرنا چاہیے بالکل بلوچستان کی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. وفاق کی گورنمنٹ اب وفاق یہاں پر اگین میں آؤں گا وفاق جس کو ہم دکا سٹارٹ پہ چلا رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے لیکن ہم چلا رہے ہیں ان کو. وفاق کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے بلوچستان کے اندر اور وفاق نہیں ادا کر رہی. آئی تھنک جس طرح ادا کرنی چاہیے اس طرح نہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے شاید بہت بزی ہیں کہیں اور پنجاب میں کہیں اور بزی ہے. تو اچھا چلیں اگر وہ بزی ہیں پیپلز پارٹی کو چیزیں سمجھ آتی ہیں. اب آپ کے پاس ایک آرمی چیف ہے جو 5 سال تک ہی اراؤنڈ ٹھیک ہے. چلیں ایک آرگیومنٹ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ بھائی اگر پریزیڈینشیل ٹرم یا پرائم منسٹر ٹرم 5 سال ہے تو وائی کانٹ دی آرمی چیف ٹرم بھی 5 ایئرز ایز ویل. اب سب ایک پیج پہ آ گئے نا, سب ایک 5 سال کے ایک پیج پہ آ گئے. اچھا لیٹس گو اینڈ فکس اٹ. تو اب وائی از دیٹ مائنڈ سیٹ ابھی بھی وہ مسنگ کیوں ہے ایلیمنٹ؟ اٹس بن اونلی 1 month کہ ہم نے یہ امینڈمنٹ لے کر آئے. ہمیں کچھ ٹائم دے. لیٹس فکس اٹ. آف کورس کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ آئی تھنک سال تو چاہیے نا. لیکن لیٹس فکس اٹ تو بڑا ایزی ہے بولنا. جو فکس کرنے والے ہیں نا وہ ایک پیج پہ ہونے چاہیے. ان کو لائے گا کون ایک پیج پہ؟ ایک پیج پہ لانے والا تو میرے خیال میں اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ پریزیڈنٹ زرداری ہے. اچھا وہ لا سکتے ہیں؟ وہ لا سکتے ہیں. وہ مفاہمت کا بادشاہ کیوں کہتے ہیں اس کو. یہ 26 امینڈمنٹ میں جو مولانا شاہ یہ جو نورانی صاحب ہے کیا نام ہے فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے میں مین کردار ان کا تھا. انہوں نے کس طرح منایا ان کو؟ دوستی میں. نہیں ریئلی کیسے؟ لوگ پیپل سے کہ ہی مسٹ ہیو آفرڈ ہم سم تھنگ. نتھنگ. دوستی میں. اسی طریقے سے چیئرمین بلاول ڈیلی جا کے بیٹھتے تھے ان کے پاس. ڈیلی ان کے پاس جا کے صبح تک بیٹھتے تھے. ان کو منایا راضی کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی بھی مائنس صرف 1-2 پوائنٹ کے پی ٹی آئی بھی اس میں جو ہے ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ساتھ چل سکتی ہے اگر پی ٹی آئی اپنے قبلہ درست کرے. اگر پی ٹی آئی 9 مئی کو بہت بڑا کرائم سمجھے اگینسٹ دی اسٹیٹ, اگر پی ٹی آئی اس غلطی کے اوپر معافی مانگے تو وائی ناٹ. So there is a way to come back. دروازہ کبھی بند نہیں کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. اٹس وے کم بیک فار پی ٹی آئی اگر وہ اپنا قبلہ درست کرے, اپنے لوگوں کو گالیاں دینا سے نہ سکھائے. عمران خان واپس آ سکتے ہیں اگین اگر اس کے ساتھ جو ارد گرد جو اس کے موکل ہیں جو ایڈوائزرز ہیں اور چند موکلز ہیں اگر وہ ان کی باتوں میں نہ آئے اور وہ اپنی غلطی مانے کہ بھئی آپ دیوار سے سر کیوں ٹکرا رہے ہو, آپ پاکستان کے بارے میں سوچو. اگر آپ پاپولر ہو آپ اپنی پاپولرٹی پاکستان کے فیور میں تو اگر فضل الرحمان کو منوا سکتے ہیں پریزیڈنٹ زرداری اور بلاول بھٹو زرداری, یہ دونوں عمران خان کو کس طرح نہیں منوا سکتے؟ منوا سکتے. اگر عمران خان دیکھیں نا اگین عمران خان تو کہتا ہے کہ مجھ سے اسٹیٹ معافی مانگے, میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اسٹیٹ کیسے معافی مانگے گا؟ 9 مئی کو آپ نے اپنے لوگوں کو کہا جاؤ کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ کرو, جاؤ جی ایچ کیو میں حملہ کرو. آپ نے اپنے لوگوں کو کیوں نہیں روکا؟ اور آج بھی آپ کہتے ہو کہ میری غلطی نہیں. تو دیکھیں اس کا ایگزامپل تو یو ایس میں بھی ہے. ٹرمپ نے کہا اپنے لوگوں کو ٹویٹر پہ کہ ریڈ دا کیپٹل, اس طرح کا اس نے ایک ٹویٹ کیا اور پوری عوام کیپٹل میں آ کے ریڈ کیا. ٹھیک ہے, ٹرمپ واز امپیچ ٹوائس اینڈ ایکویٹڈ, آج دوبارہ پریزیڈنٹ بن گئے. تو چیزیں تو ریورس ہو جاتی ہیں پالیٹکس میں. ہر چیز ایوری تھنگ از ریورسیبل. پالیٹکس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے نا, nothing is permanent. Nothing is impossible. And nothing is impossible. تو what is stopping them to get, اگر یہ کہہ رہے ہیں جو آپ مجھے اب باتوں سے لگ رہا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس اور کچھ ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہو رہا ہے جہاں پہ ان دا نیئر فیوچر سب شاید ایک پیج پہ آ جائیں, کیا یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے؟ مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے پالیٹکس میں جنرل مشرف نے سہارا لیا ایم کیو ایم کا, جبکہ جنرل مشرف نے خود اپنے انٹرویو میں کہا اور چودھری نثار نے اپنے انٹرویو میں کہا, شاید جنرل مشرف نے کہا کہ چودھری نثار جب انٹیریئر منسٹر تھے
तो जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ थे और वो आए इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास कि वी कैन टेक अल्ताफ़ हुसैन, मतलब वी कैन एलिमिनेट अल्ताफ़ हुसैन इन लंदन। इसकी इजाज़त प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दी, नवाज शरीफ ने। फिर वही जनरल मुशर्रफ जब बने प्रेसिडेंट तो उन्होंने सहारा लिया MQM का। तो व्हाई नॉट, पाकिस्तान में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इस सब सियासत में हु इज़ फोकस्ड ऑन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी को ठीक करें। जो आपने बात की थी लियारी में कि जो बेचारे बेरोज़गार लड़के थे 1000 रुपये की उस पर पिस्टल के साथ वायलेंस शुरू कर रहे थे, अगर हम सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस कर लें और आमदनी बढ़ाएं और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएं, ब्रेन ड्रेन काम करें, सबके पास पैसे आ जाएंगे। जब पैसे आ जाएंगे सब आराम से बैठेंगे। तो अभी वो फोकस उस तरह से लोगों को नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ें और स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट ये चीज़ें हैं, लेकिन एट द बॉटम आम आदमी तक वो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट नहीं पहुंची है। उस पर फोकस कौन कर रहा है? मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम चल रहे हैं IMF के कर्जों पे। तो बंद कर दें, ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक करेंगे तो फिर वही का जो भुट्टो साहब कहते थे ये घास खा लेंगे, लेकिन आपको याद है भुट्टो साहब का स्लोगन था। तो मकसद ये है कि इकोनॉमिकली हमें डैमेज किया जा रहा है। सोवियत यूनियन टूटा बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़। पाकिस्तान नहीं टूटेगा कभी भी नहीं, ये टूटने के लिए मुल्क नहीं बना है। अब क्या है कि आपकी बात सही है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करे। देखिए आपने जो बात की है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, उसके लिए बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए आपको इस वक्त जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो सिर्फ फाइनेंस के बारे में जानता है, बाकी जितने भी हैं ना उनको ये भी नहीं पता है कि 2/2 जो है वो 4 होता है। समझे ना, उनको मैथमेटिक्स में भी फेल हुए हैं वो। तो मकसद ये कहने का ये कि हमारे पास एक टीम होना चाहिए, और ये टीम तो SIFC बनाई है ना, बनाइए, लेकिन उसमें उसमें कितने फाइनेंस वाले लोग बैठे हैं? उसमें कितने फाइनेंस वाले बैठे हैं? अभी मैंने आपको मिसाल दे दी है। अब एक हम औरंगजेब साहब की तरफ देख रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ, कि वो निकालेगा हमें, लेकिन हमें एक पूरा एक टीम चाहिए इसके लिए। वी नीड ये तो सवाल आप करें ना हुकूमत के लोगों से। तो व्हाई कांट द अमेंडमेंट दैट्स कमिंग अप बी अराउंड द इकोनॉमी एंड फाइनेंस एंड स्ट्रक्चरिंग? आई हैव नो आइडिया व्हाई नॉट। द अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए इनिशिएटिव ले। प्राइम मिनिस्टर को अपनी एक टीम बनानी चाहिए, और ये टीम जो अभी आपने कही, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देम। उसमें मुझे कोई आप देखें PTI की गवर्नमेंट का मिसाल ले लें। कहा गया कि जी विज़र्ड ऑफ इकॉनमी शौकत तरीन को हम लेकर आ गए हैं, 2-4 और नाम, एक कमेटी, एक टीम बना ली उन्होंने। एक भोला भाला मिनिस्टर कहता है एक शो में आकर कि चंद दिनों की बात है, समंदर से तेल निकल आ गया। मुबारक को पाकिस्तानियों, समंदर से तेल निकल आ गया है, और अब हर घर में जो है कोई भी बेरोज़गार नहीं होगा, रोज़गार मिलेगा। विद इन 60 डेज सबको रोज़गार मिलेगा। बिलियन डॉलर्स का तेल निकल आया, बस पाकिस्तान आबाद हो गया। तो ऐसे लोगों को अगर आप लेकर आओगे तो वो कहाँ से जो है पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपने 27th अमेंडमेंट की बात की थी, उसके लिए बातचीत चल रही है। तो क्या थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? व्हाट इज़ द अमेंडमेंट अराउंड? कुछ चीज़ रह गई है 26th अमेंडमेंट के अंदर। आई कैन नॉट से दैट नाउ। कुछ चीज़ रह गई हैं जो करना था, जो कि नहीं कर पाए बिकॉज इतना ज़्यादा खिचड़ी पक गई थी, इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था कि कहीं हम 26th अमेंडमेंट से ही ना रह जाए। तो इसलिए इसको हमने पास करवाया। लेकिन 27th अमेंडमेंट में बात हो रही है। इस वक्त चंद इश्यूज़ हैं चेयरमैन बिलावल के और इस गवर्नमेंट के, जिसके ऊपर डायलॉग्स चल रहे हैं, जो कि जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इसी महीने रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये बैठ के बट अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। आपके बच्चे तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में, बल्कि आपका जो बेटा है असद, वो तो पढ़ के वापस आया है एंड काम करके वापस आया है। द स्टेट दैट पाकिस्तान इज़ इन टुडे, और जो भी हालात चल रहे हैं और जिस तरह भी चल रहे हैं, क्या आप अपने दूसरे लोगों से ये कहेंगे कि अपने बच्चों को आप बुला लें इस मुल्क में, या जहाँ अगर वो बाहर जा सकते हैं बाहर जाके बसर हो जाएं, बिकॉज वी डोंट नो वेयर दिस इज़ गोइंग टू गो? नहीं, देखिए पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं या जा रहे हैं। लोग
लोगों نہیں کافی بھاگ برین ڈرین بہت میجر پرابلم ہے. دیکھیں بھاگ اگر رہے ہیں تو وہاں پلیٹیں دھونے کے لیے بھاگ رہے ہیں نا, وہاں صبح 6 بجے اٹھ کے پلیٹیں دھو کر ریسٹورینٹ میں کام کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں نا. یہاں پہ تو عزت والی لائف ملے گی. کس چیز کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ لالچ کے لیے بھاگ رہے ہیں نا, زیادہ ارن کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر ڈارک ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کا فیوچر ڈارک نہیں ہے, میں پاکستان کا فیوچر بڑا برائٹ دیکھ رہا ہوں. پاکستان کا فیوچر ڈارک وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں, جو ایک پرسیپشن بنا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ واپس آئیں گے, یہ جو گئے ہیں یہ واپس آئیں گے. یہ جو ہمارے لوگ جاتے ہیں لانچوں کے ذریعے, بیچارے مر جاتے ہیں راستے میں بغیر ویزے کے جا رہے ہیں. ابھی تو امریکہ نے بھی ویزا بڑا اسٹرکٹ کر دیا ہے, یورپین دبئی نے بند کر دیا تھا. دبئی نے بند کر تو ہمارا دیا دوست تھا. ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ کہ یار ہمیں ایک تو انسرٹنٹی پیدا کون کر رہا ہے. اگر آپ اس بات پہ آتے ہیں تو میں پولیٹیکل بات کرتا ہوں اکانومی پہ. اکانومی انسرٹنٹی کون پیدا, کس سے ایس سی او کے اجلاس کے دوران کا 15 تاریخ کو بھائی اسلام آباد پہ حملہ کر دو, پی ٹی آئی نے. قیدی نمبر 804 نے کہا جیل سے میسج میں 15 تاریخ ہی دن ہے کہ مجھے تم لوگ ریلیز کروا سکتے ہو. 15 تاریخ سے پہلے 7 تاریخ کو اس نے کہا کہ احتجاج کرو, اسلام آباد میں دھرنا دو. کتنے لوگ نکلے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہی از این اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ از اینٹی اسٹیٹ, ہی از ناٹ یوزنگ ہز مائنڈ. ان کا مائنڈ جو ہے نا, ان کو ہپنوٹائز کیا گیا ہے. عمران خان کو ہپنوٹائز کیا گیا ہے, میں یہ سمجھوں گا. کس نے کس نے کیا؟ جو اس کے گھر کے بیدی ہیں, گھر کے بیدی لنکا ڈائے, وہ ہپنوٹائز ہے. عمران خان ایسا بندہ نہیں تھا. ہی از مائی فرینڈ. میں تو کہتا ہوں ہی واز مائی فرینڈ. اچھا, یو جینیونلی بلیو ہی از ہپنوٹائزڈ؟ آف کورس. اچھا, آئی تھاٹ آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. نہیں سیریسلی, عمران خان نارمل بندہ تھا. عمران خان سے میں ملتا رہتا تھا بیکاز وہ میرے ساتھ ایم این اے تھا. بلکہ آپ کو آفر بھی دی تھی پی ٹی آئی جوائن کرنے کی. بہت بڑی آفر کی تھی. 2002 میں عمران خان میرے ساتھ ایم این اے تھا اور میرے ساتھ ہی اس کی سیٹ تھی. ہم ساتھ بیٹھتے تھے, ہم ساتھ باہر لنچ پہ جاتے تھے, ہم ساتھ گھومتے پھرتے تھے. اس سے مجھے انوائٹ کیا بنی گالا میں 2011 میں, جب میں پیپلز پارٹی کا ایم این اے تھا. میں گیا اس کے پاس اور جب شور مچ گئی, جیو میں بریکنگ نیوز آئے گی نبیل گبول عمران خان سے ملا. بات یہ ہے کہ عمران خان ایسا نہیں تھا جو اب ہو گیا. تو وہ کیا عمر کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جب انسان کو بہت زیادہ پاپولرٹی مل جاتی ہے نا, تو اس کا دماغ جو ہے نا وہ پھر اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں جی آپ ہمت نہیں ہارے, آپ بہت پاپولر ہو, آپ ٹرکش کا جو ترکی کا پرائم منسٹر اردوغان ہو, آپ دیکھو اردوغان نے کس طرح پبلک کو نکالا, کس طرح ٹینک واپس چلے گئے, آپ ارتغل ہو. وہ تو اپنے آپ کو ارتغل بھی سمجھتا ہے, اس لیے تو ارتغل کا ڈرامہ لے کر آیا پی ٹی وی پہ, سمجھے نا. تو وہ سوچ وہ اس کو دیکھیں نا, میں اگین کہوں گا اس کو ہپنوٹائز کیا ہے. عمران خان ویسٹرن کنٹری کا بندہ, ایک پلے بوائے, وہ آ کے مزاروں میں آ کے سجدے دیتا ہے اور پول نچاور کر رہا ہے, نیچے زمین کا بنا رہا ہے. وہ ویڈیو آپ نے پتہ نہیں دیکھی نہیں دیکھی ہے؟ دیکھیں نا, یہ ایک فینیٹک مائنڈ والا بندہ کرے گا. تو جو 2011 میں یا 2 میں جو عمران خان تھے آپ کے ساتھ, ہاؤ واز ہی اینی ڈفرنٹ؟ ہی واز نارمل, ہی واز اے ویری نارمل پرسن. وہ بالکل اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا. ایون 2011 12 13 میں ملا ہوں. 13 میں جب اس سے مجھے آفر کی کہ تم مجھے پی ٹی آئی جوائن کرو, بیکاز میرے کچھ ڈفرینسز پارٹی سے ہو گئے تھے, اینڈ آئی ہیو ہیڈ ٹو لیو پیپلز پارٹی بیکاز لیاری کے اندر خراب خراب صورت حال تھی, خراب حالات تھے. تو اس پہ مجھے مجبوراً پارٹی چھوڑنا پڑا, اور میری ڈفرینسز ہو گئی تھی پارٹی کے اندر, جس کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا. تو مجھے پھر عمران خان نے اپروچ کیا کہ تم پی ٹی آئی جوائن کرو, اور اس پہ پھر میں سیریسلی سوچنے بھی لگ گیا. کراچی کے جتنے لیڈرز تھے جو آج سب عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے, وہ سب عمران خان کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا اگر نبیل گبول کو آپ لوگے تو ہم سب چھوڑ دیں گے پارٹی. تو وہ سب آج خود عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے. تو میں 2013 تک عمران خان, مجھے یاد ہے کہ وہ اسے ایک دفعہ یہ جو زیدی ہے, جو ہمارا پورٹ اینڈ شپنگ کا علی زیدی, پورا نام کیا ہے اس کا؟ علی زیدی. علی کے علاوہ بھی ایک نام بیچ میں آ رہا ہے, وہ یاد نہیں مجھے. علی زیدی سامنے بیٹھا تھا, اور بھی کراچی کے, میں دوستوں کا نام نہیں لوں گا, وہ بھی ایسے صوفے پہ بیٹھے تھے. تو کہہ رہے ہیں, میں نے جب شکایت کی ان کے, میں نے کہا یار یہ تمہیں ایڈوائس دے رہے ہیں. تو عمران خان نے کہہ رہے یہ جو تو بیٹھا ہے نا, ان میں سے
جو یہ سامنے بیٹھا ہے نا موٹا, کہہ رہا ہے یہ گدھا تھا, اس کو میں نے زیبرا بن کے کلر کر کے اس کو میں نے زیبرا بنایا. ہی از اے ڈونکی. سیریسلی میرے سامنے کیا یہ آپ کا تھا جو جہانگیر ترین بیٹھا ہوا تھا, عمران اسماعیل سے پوچھ لیں, جہانگیر ترین سے پوچھ لیں, کافی لوگ تھے. تو عمران خان said this about علی زیدی, بولا از اے ڈونکی, اس کو میں نے کلر کر کے زیبرا بنایا. واو. اور ایک یو سی کا چیئرمین کا الیکشن ہارتا ہے علی زیدی, اس کو آپ پورٹ شپنگ کا فیڈرل منسٹر بنا لیتے ہیں. ٹیلنٹ جو ہے نا ٹیکس مینی شیپس اینڈ فارمس. نہیں, یہ ٹیلنٹ نہیں ہے, اس کو کچھ اور کہیں گے. وہ بھی ٹیلنٹ ہے, وہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے, وہ جو میرے پاس نہیں ہے, وہ جو میرے پاس نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ بھی ٹیلنٹ ہے. تو یہ جو ہے نا, اس کو جو ہے نا, یہ بھی بہت کم لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہے. جب اگلا الیکشن ہوگا, who do you see as the right, آپ تو یہی کہیں گے پیپلز پارٹی, I know you will say that, تو I don't know why I'm asking this question, but who do you think has the better shot? کیونکہ دیکھیں اگر وفاق کے پاس پنجاب ہے and it is a Punjab based government اور population of Pakistan 100+ million people پنجاب میں ہی ہیں, تو won't the Punjab element always be in power? اچھا, اس آپ کے کوشچن کا بڑا ایزی آنسر ہے. آپ کمپیئر کریں نا, لیڈرشپ کمپیئر کریں, پارٹی کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, پارٹی اپنی جگہ ہے, مسلم لیگ نون بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, 3 بڑے پارٹیز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کی لیڈرشپ کو اگر آپ کمپیئر کریں, دیکھیں نا, یا تو عمران خان بنے گا, یا شہباز شریف دوبارہ بنے گا, یا بلاول بھٹو زرداری کی. اب آپ تینوں کو کمپیئر کریں. نہیں تو اس میں مریم کا چانس نہیں ہے. آئی تھنک مریم, مجھے نہیں لگتا ابھی مریم پنجاب چھوڑنا چاہے گی نیکسٹ ٹرم میں بھی چیف منسٹرشپ. اس کی وجہ اس کی وجہ بیکاز آپ کو پتہ ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد پاور ہی پرنس کے پاس ہے, صوبے کے پاس ہے. تو اگر آپ کمپیئر لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں, اور پی ٹی آئی میں آپ کو کوئی سکسیسر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے تو کوئی, عمران خان کے جتنے بھی ووٹ پڑے ہیں آج, اگر 80-90 ایم این ایز ہے, تو ان کو کون جانتا ہے. تو اگر عمران خان نہیں ہے تو دیر از نو پی ٹی آئی. اگر عمران خان نہیں ہے تو پی ٹی آئی کو میرے خیال میں پھر شیر افضل مروت جیسے لوگ چلائیں گے کیا, جبکہ بڑا اچھا دوست ہے میرا, بڑا اچھا آدمی ہے, از ویری پاپولر. تو وائی ڈزنٹ پی ٹی آئی گیٹ ابزاربڈ بائی دا پی 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 فلاسافکلی؟ اگر آپ سمجھیں کرپشن اینڈ آل دا پرسیپشن ایشوز کو سائڈ پہ کر دیں ایک سیکنڈ, فلاسافکلی دونوں میں بہت سملیرٹیز ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے, تھوڑا سا سوشلسٹ اینگل ہے دونوں کے اندر, مطلب ایک نیشنلسٹک اپروچ ہے. عمران خان کو بھی ایک سیکنڈ سائڈ پہ کر دیں, دونوں مرج نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں, مرج کی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, یہ تو لیڈرشپ فیصلہ کرے گا. مرج ان کے ساتھ جو لوگ ہیں, جو جن کو میں کہوں گا ٹیلنٹڈ, اگر مجھے تو ویسے نظر نہیں آتا ہے, اگر کچھ ہیں. اب تو پی ٹی آئی بن گئی ہے لائرز پارٹی, اس میں جتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں سارے لائرز ہیں. تھوڑا ایجوکیشن لیول ہے, ایجوکیشن لیول ہے, بیکاز لیجسلیٹ کر سکتے ہیں, لاز بنا سکتے ہیں. اب آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کو دیکھ لو, عمر ایوب کو, لیڈر آف دا اپوزیشن ہے نا, وہ اس 10 سال میں 3 پارٹیاں چینج کر کے پی ٹی آئی میں آیا ہے. تو میں تو کبھی نہیں کہوں گا کہ اس کو وہ پی ٹی آئی اگر چھوڑ دیتا پیپلز پارٹی اس کو اپنے پاس لے. ٹھیک ہے نا جی, جو 3 پارٹیاں چھوڑ کے آج پی ٹی آئی میں آیا. اسی طرح بہت سے, لیکن اچھے لوگ بھی ہیں, نام نہیں لوں گا, اچھے لوگ بھی ہیں. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے, جیسے آپ نے کہا اگر عمران خان نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا, یہ اس وقت کی بات ہے, اس وقت دیکھیں گے. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مطلب لیڈرشپ کی جو سکسیشن ہے اس میں صرف آپ کو 2 پلیئرز نظر آ رہے ہیں, شہباز شریف ٹو کنٹینیو اینڈ دین ایک بلاول بھٹو. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو شہباز شریف ٹو کنٹینیو. نیکسٹ پرائم منسٹر, یہ آپ رائٹنگ میں لکھ کے مجھ سے لے لیں, ول بی بلاول بھٹو زرداری. کیونکہ جو بلاول سیکھا ہے اس پچھلے 6-7 سال میں, اور جو اسپیچز اگر آپ ان کی سنیں, جو باتیں ان کی سنیں, آئی تھنک ہی از لائک ہز نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو. ہم نے وی لاسٹ ذوالفقار علی بھٹو, پاکستان لاسٹ ذوالفقار علی بھٹو. وہ ایک برین تھا جو پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتا تھا, ان کو مار دیا گیا. آج بلاول میں وہ سارے خصوصیات ہیں جو اپنے نانا کے اندر ہے. آئی سی ہیم
the next Prime Minister because उसके अंदर leadership quality है. And do you think the next election will be when it needs to be or sooner than that? I think after 5 years. तो यानी कि टर्म पूरा होगा. We want to build a democratic, Of course. मतलब सिस्टम. Yes. तो ये जो सारी न्यूज़ चलती है कि आज चली जाएगी, वो चली जाएगी. ये 5 साल हुकूमत पूरी करेगी. 5 साल के लिए हम आए हैं. 5 साल के बाद कौन जिंदा है कौन मर रहा है, आज मैं लियारी का MNA हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, पार्टी फैसला करेगी. बात यह है कि पाकिस्तान को मैं आगे जाके 5 साल के बाद एक डिफरेंट पाकिस्तान देख रहा हूँ. इसमें मीडिया का क्या रोल होगा? आई थिंक मीडिया काफ़ी इस वक्त समझ गई है, उसको ये समझ आ रही, समझाया गया है जो भी है. देखिए समझाया, मीडिया का जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है वो अपडेट किया गया है, समझाया गया है, ये समझ गई है. वो देखे कि अब 24 नवंबर को कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने जेल से ऑफ़र किया कि इट्स नाउ और नेवर, लोग निकल कर आओ. यार बार बार आपको इस्लामाबाद ही मिल रहा है कि आप उसके ऊपर पूरे आपको पता है इस्लामाबाद में PTI के वोटर्स बड़ी तादाद में है. आज वही PTI के वोटर्स जो है ना वो PTI के ख़िलाफ़ हो गए हैं इस्लामाबाद. कि यार हमारा क्या कसूर है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ एहतजाज? हमारा क्या कसूर है कि कंटेनर सिटी बना दिया गया है? देखिए एज अ ट्रू कराचीआइट मैं कहूँगा चले उनको भी तो मज़ा मिले जो हम 90s में हमें मिलता था. जब स्ट्राइक लगती थी 8 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते, यही होता था कराची में भी. बिल्कुल अभी भी यही है ना. अभी भी आप देखें ना कि हर महीने 2 कॉल आ जाती हैं जिसमें से 1 कॉल वापस लिया जाता है और फिर लीडर्स गायब हो जाते हैं. यानी आप देखो कि लास्ट धरने में वो जो KPK का वजीर आला है बड़े बाल वाला, क्या नाम है उसका? गंडापुर ने कॉल दे दी. गंडापुर जी पहुंच गए, डी चौक पहुंच गए. मैं खुद गया देखने के लिए कि भाई डी चौक पे क्या हालात है, क्यों मैं पार्लियामेंट लॉजेस में रहता हूँ, उसके नज़दीक में उतर के चढ़ गया उसके ऊपर जाके देखने के लिए. गंडापुर नहीं पहुंचा, वर्कर्स बेचारे मार खाते रहे. 2 दिन तक वर्कर्स मार खाते रहे. गंडापुर डी चौक नहीं पहुंचा. झूठ है कि मैं डी चौक पहुंचा था और मैंने शक्ल दिखा गई. गंडापुर डायरेक्ट चला गया KPK हाउस में. वहाँ पर जो है उसने खाना खाया और वहाँ से निकल कर वो चला गया मोनाल वाले रास्ते से दोबारा एबटाबाद से निकल कर ये चला गया पेशावर. मार किसने खाया, डंडे किसने खाए? इस्लामाबाद के बच्चों ने. जो साथ लेकर आया था अपने साथ जुलूस, उन्होंने मार खाया. भाई आप मार खाने के लिए क्यों अपने लोगों को लेकर आते हो? अब 24 नवंबर को भी यही होगा. आप देखना कोई लीडर नज़र नहीं आएगा आपको, सब छुपे होंगे. जब आप सियासत नहीं कर रहे होते, आपके 2 शौक़ हैं. एक आपकी फ़ोटोग्राफी है वाइल्ड लाइफ, और एक आपने छोड़ दिया आई थिंक वो था फ्लाइंग क्यों छोड़ा? इट्स सच अ फन. ये देख रहे हैं वजन तो जहाज़ बड़ा ले लें. देखिए ना, मैं आई लव फ्लाइंग, आई स्टिल लव फ्लाइंग, और मैं दोबारा शुरू करने वाला हूँ. अच्छा. आई एम लूजिंग वेट. हाँ, मैंने स्टार्ट कर लिया. बड़ा कितने आवर्स आपने क्लॉक किए हुए थे? अभी वैसे तो मैंने 300 आवर्स किए. हाँ, मेरे पास CPL लाइसेंस है. अच्छा. हाँ. और कौन सा प्लेन आपका सबसे फेवरेट? 172 माय फेवरेट. हाँ, उसको मैंने डेजर्ट में लैंड किया. वो अगर आप यूट्यूब पे जाए, अच्छा, तो अगर आप अपने पॉडकास्ट में चलाएंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे कि डेजर्ट में पहली दफ़ा, राइट, इस माउंटेन डेजर्ट में कीर्तन नेशनल पार्क में हाँ, मैंने सेस्ना 172 को लैंड किया है. वाह. और उतरा हूँ मैं, वो है यूट्यूब पे. तो क्यों छोड़ा, क्यों फ्लाई करना? इसलिए बिकॉज एक तो वो मैं जिस स्कूल में करता था फ्लाइंग क्लब में, राइट, वो शौन था, वो बंद हो गया अच्छा, था. अच्छा. उसके बाद फिर कोई ऐसा अभी तक कराची में कोई है नहीं ऐसा, राइट, जो फ्लाइंग क्लब हो. राइट. उसकी वजह से छोड़ना पड़ा. और जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है वो अभी तक है, लेकिन वो जवानी की जो कहानी है ना, जवानी में जो ताकत होती थी पहाड़ चढ़ने का, तो अब तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो पहाड़ कहाँ से चढ़ूँगा. तो जो सबसे इंटरेस्टिंग एनिमल आपने शूट किया वो कौन सा है? आई वॉज अ बिग हंटर. मैं अपनी राइफल उठाकर पहाड़ों में निकल जाता था. कैमरा से, गन से अलग और कैमरा से अलग? दोनों. अच्छा, दोनों. हाँ. आई वॉज अ इलीगल हंटर. आई वॉज अ पोचर. अच्छा. हाँ, यू आर एडमिटिंग दिस? ऑफ कोर्स आई वॉज अ पोचर. अच्छा. उसकी वजह ये है कि जवानी में आपको ये समझ नहीं आता कि सामने आईबैक्स खड़ा है, तो आपके लाइसेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. राइट. आप बोलते हो आईबैक्स खड़ा है 40 इंचेस से ऊपर है, गिरा दो. तो ये एक शौक था मेरा बचपन का. राइट. बाद में समझ आया कि नहीं यार, परमिट लेके करो. फिर परमिट लेके करता था. अच्छा. तो बेसिकली आई एम अ हंटर.
of different species. And that explains your nature. My nature in politics. मेरे लिए बड़ा, मेरा बेटा भी असद आया था, उससे हाथ जोड़ के मुझे कहा कि खुदा के लिए कोई ऐसी बात नहीं कर लेना कि फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए. नहीं ठीक है, वो ज़ीब्रा वाली बात आपकी मज़े की थी. तो मैंने तो बहुत कोशिश की है कि आपके पॉडकास्ट में कोई ऐसी बात नहीं करूं कि दोबारा मेरे लिए मुसीबत पैदा हो, क्योंकि मेरे आस्तीन के सांप बहुत है. मेरे अपने आस्तीन के सांप ही मुझे डैमेज करते हैं. बाहर के दुश्मन मुझसे लड़ नहीं सकते. दे नो आई एम अ फाइटर. वो लड़ भी नहीं सकते. ये तो रेप्यूटेशन है 100%. एंड आई डोंट केयर. नबील कबूल साहब, आई रियली एंजॉयड दिस डिस्कशन. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम इतने टॉपिक्स को इतनी जल्दी कवर कर लेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, मेरे पास आए और बैठ के डिस्कशन की हर मौजू पे. आई रियली होप कि जो हालात हैं जनरली, आप एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, आप चेंज ला सकते हैं. एंड आई रियली होप कि आप इंस्टिल कर सकें अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं कि हम वो चेंज क्रिएट करें, बिकॉज दिस कंट्री हैज़ ऑनेस्टली अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. हर चीज़ है इस मुल्क में. एग्रीकल्चर है, हमारे पास इंटेलिजेंट अवाम है, हमारे पास सारा नेचुरल रिसोर्स मौजूद है, हमारा लोकेशन जियोपॉलिटिकली इज़ फिनोमिनल. समंदर इतना बड़ा हमारे पास, मतलब व्हाट डोंट वी हैव. समंदर में तेल नहीं है. ऐसे वो तेल के अलावा सिर्फ हमारे पास जो चीज़ नहीं है ना, वो एक नंबर 1 इज़ आई थिंक अलाइनमेंट एंड देन पॉलिटिकल विल. And only people like you can help bring that. Thank you so much. Thank you, sir. And thank you for staying tuned to Digitales. Please like, subscribe, comment कीजिए. आपके comments पढ़ के हम guests को बुलाते हैं. So keep them coming. Bye-bye.